بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت، پیارے دینی بھائیوں اور عزیز بہنوں، میں ہوں یوسف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت جنت کا راستہ۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو سب سے اہم ڈور سے باندھا ہے وہ ہے مقدر کی ڈور، یعنی تقدیر کی ڈور۔ اللہ تعالی نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے، زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے، ساری کائنات کو بنانے سے پہلے دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو پیدا کرنا تھا ان سب کے بارے میں تقدیر لکھ کے اور اپنے پاس محفوظ کر لیا کہ دنیا میں جب دنیا بنے گی، جب زمین بنے گی، جب آسمان بنے گا، جب زمین کے اوپر لوگ پیدا ہوں گے، انسان ہوں گے، جنات ہوں گے، جانور ہوں گے، چرند ہوں گے، پرند ہوں گے، تو ان کی تقدیر میں کیا ہوگا، کون کتنا کھائے گا، کس کو کتنی سانسیں لینی ہیں، کس کی کتنی عمر باقی ہے، اور کس کو کب کیا حادثہ پیش آنا ہے، کس کو کب شفا ملنی ہے، کس کو کب بیماری آنی ہے، کس کو کب عزت ملنی ہے، کس کو کب ذلت ملنی ہے، یہ سارا کا سارا اللہ رب العالمین نے اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیا ہے۔ آج ہم لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، اپنے اپنے جگاڑ بنایا کرتے ہیں، اپنے اپنی اسباب اختیار کیا کرتے ہیں، لیکن ہمارے ان اسباب سے ہوتا کچھ نہیں، ہوتا وہی ہے جو خدا وحدہ لا شریک چاہتا ہے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک ہمارا دوسرا چینل بھی ہے، مکمل دین، جس میں مسائل کے اعتبار سے چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں، ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو، بات چل رہی تھی تقدیر کی کہ اللہ تعالی نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ بہرحال مل کے رہے گا، چاہے وہ پریشانی ہو، چاہے وہ آسانی ہو، چاہے وہ خوشحالی ہو، اور چاہے وہ تنگ دستی ہو۔ کس وقت کتنا ہمیں ملنا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے۔ کس وقت کی بیماری آنا ہے اور کس وقت مشکلات ہمارے سامنا کریں گی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھ دیا ہے۔ پھر بھلا ہمیں چون چرا کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت کیا ہے، ہمیں کسی کو کوسنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے کچھ کرنے سے نہیں ہوتا، ہمیں تو اسباب دیے گئے ہیں، ان اسباب کے تحت ہم اپنا کام کریں اور باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر چھوڑ دیں۔ کیونکہ جد و جہد اور کوشش، چاہے وہ ایمان کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اعمال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ بیوی بچوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کاروبار کے اعتبار سے ہو، جد و جہد اور کوشش بس یہی ہمارے بس میں ہے، اسباب کو اختیار کرنا بس یہی ہمارے بس میں ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم لوگ ذرا ذرا سی بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں، مزمحل ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، چاہے کتنی بھی پریشانی آئے، چاہے کتنی بھی مشکلات آئیں، چاہے کتنی بھی الجھنیں آئیں، سب کو سنوارنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تقدیر بدلتی نہیں، کبھی نہیں بدلتی۔ اللہ رب العالمین نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے وہ بہرحال ہو کے رہے گا، ہو کے رہے گا، اور ہر حال میں ہو کر رہے گا۔ ہاں، مگر ایک چیز ایسی ہے کہ جو تقدیر کو بھی بدل دیا کرتی ہے، اور وہ ہے دعا۔ کہ دعا کریں گے تو دعاؤں سے اللہ رب العالمین ہماری تقدیر کو بھی بدل دیا کرتے ہیں، ہماری تقدیر کو بھی بدل سکتے ہیں۔ اللہ کو اختیار ہے، بشرطے کہ ہماری دعا ایسی ہو کہ ہم ایسے اسباب بھی اختیار کریں، ہم ایسے اعمال بھی اختیار کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے کلیم اللہ، ہم بہت تنگ دست ہیں، بہت پریشان حال ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کو بھی نہیں رہتا اور پہننے کو بھی نہیں رہتا، آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ جتنا بھی مقدر میں ہے ہماری روزی وہ ہمیں ایک ہی دن عطا فرما دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ تم نے آج ایک ایسی بات کہی، ایسی دعا کے لیے کہا ہے
جو آج تک मुझसे किसी ने नहीं कहा नहीं करीमुल्लाह, आप जाके अल्लाह ताला से फरमा दीजिए, अल्लाह से दुआ कर दीजिए, बता दीजिएगा कि जितने भी मेरे मुकद्दर की रोजी है मुझे एक ही दिन अता फरमा दें। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब मुलाकात के लिए गए तो बता दिया कि उस नौजवान ने फला फला दरख्वास्त की है। अब अल्लाह का मामला, हालांकि अल्लाह तो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर हैं, अल्लाह ताला तो दिलों का हाल जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहा ठीक है, तुम्हारे सिफारिश के मुताबिक, तुम्हारी दुआ के मुताबिक हम उस शख्स को, उस नौजवान को पूरे जितनी भी उसके जिंदगी में रोजी है उसे एक ही दिन अता कर देंगे। चुनांचे उस शख्स को ढेर सारा जितना भी उसके मुकद्दर का माल था उसको एक ही दिन में दे दिया गया। कहा चाहे तुम इसको एक दिन में खर्च करो चाहे सारी जिंदगी। अब जाहिर सी बात है इतना माल तो था नहीं कि वो सारी जिंदगी खर्च कर सकता, बहुत थोड़ा सा मिकदार का माल था जो उसको दे दिया गया। अब थोड़े दिन के बाद 1, 2, 3 महीने गुजरे या शायद इससे कुछ ज्यादा या कम वक्त गुजरा, मूसा अलैहिस्सलाम का उस इलाके से गुजर हुआ तो देखते क्या है कि एक बहुत शानदार सा महल है और उसके बाहर लंगर लगा हुआ है और लोग वहां पे जूक तरजूक आ रहे हैं और खाना खाकर जा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई ये कौन शख्स है, इतना ज्यादा सखी आदमी कौन है जो लगातार लोगों को खाना खिला रहा है और इसका बेहतरीन सा महल भी खड़ा हुआ है। जब मालूम किया तो पता चला कि ये तो वही नौजवान था, ये वही नौजवान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी की रोजी एक ही दिन में मांग ली थी और वो भी बहुत मुख्तसर सी थी। मूसा अलैहिस्सलाम को हैरत हुई, चुनांचे उस नौजवान से मुलाकात की, उससे कहा तो जो नौजवान मुस्कुराया और मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि कलीमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पूरी जिंदगी में जो हमारे रिस्क था वो एक ही दिन में दिया, लेकिन वो बहुत मुख्तसर था, चुनांचे हमने उसमें से ज्यादातर खर्च कर दिया लोगों को खाना खिलाने में, तो उसके बदले में अल्लाह ताला ने उससे ज्यादा हमें अता फरमाया, फिर हमने उससे भी ज्यादा खर्च किया, फिर उससे भी ज्यादा अता फरमाया। चुनांचे इसी तरीके से मैं अल्लाह के रास्ते में ज्यादा से ज्यादा खर्च करता रहा और अल्लाह ताला उससे 10 गुना ज्यादा हमें अता फरमाते रहे। आज आप देख लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इतना अता फरमा दिया है, इतना अता फरमा दिया है कि हमने लंगर के लंगर लगा रखे हैं और पूरी बस्ती की बस्तियों को खाना खिलाते हैं, रोज दावत होती है, लेकिन मेरे माल में कमी वाकई नहीं हो रही। तो दोस्तों, अल्लाह के वादे तो सच्चे हैं कि अल्लाह ने कहा है कि तुम मेरे रास्ते में खर्च करो, मैं तुम्हें 10 गुना अता फरमाऊंगा, और अल्लाह को इख्तियार है कि वो 100 गुना 1000 गुना भी अता फरमा सकते हैं, बशर्ते कि सिद्क दिल से अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए। चाहे वो जान हो, चाहे वो माल हो, चाहे वो वक्त हो, चाहे कुछ हो, सब कुछ जो भी खर्च करें अल्लाह के रास्ते में यकीन के साथ, ईमान के साथ कि बेशक अल्लाह ताला को इख्तियार है कि वो जितना भी चाहें और जितना भी चाहे इसके बदले में हमें अता फरमा सकते हैं। तो दोस्तों, हमें अपनी तकदीर पे हमेशा शाकिर रहना चाहिए, कभी भी तकदीर को बुरा नहीं कहना चाहिए और तकदीर को कोई दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर बुरे हालात आते हैं, परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमा दिया कि तुम पे जो भी मुश्किलात और परेशानियां आती हैं वो तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा हैं। हमें अपने अमाल पे गौर करें। हम अगर कोई मुश्किल या परेशानी आई तो हम सबसे पहले अपने अमाल पर गौर करें कि हमारे अमाल कैसे हैं, हमारा ईमान कहाँ तक मजबूत हुआ, क्या उसमें कुछ इजाफा हुआ, क्या हमारे अमाल में कोई कमी आ रही है, कोई कजी आ रही है, उसे दुरुस्त करें और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी इस परेशानी को आसानी से बदल दे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन जब बीमार हुआ करते थे, क्योंकि बीमारी में भी अल्लाह ताला ने गुनाहों की बख्शिश रखी है, तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन दुआ किया करते थे, अल्लाह तू मेरे इस बीमारी भी तेरी नेमत है, तू बीमारी की नेमत को सेहत की नेमत से मुबद्दल फरमा दे। तो दोस्तों, हम सबको भी यही करना है, अल्लाह की तकदीर पर शाकिर रहना है और अल्लाह ताला से कभी मायूस नहीं होना है और ज़्यादा से ज़्यादा जान माल वक्त अल्लाह ताला के रास्ते में लगाना है। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।